Bonsakas College for Women, Tanjavur. Now we are going to see about animation. Animation is something that makes slide objects move on a slide. Slide objects can be anything on a slide. These include text, pictures, charts, smart art, graphics, shapes, even movie clips. Now we will get into PowerPoint. First, choose the new slide. You can change the design of that slide. First, you can choose the layout. We can change the layout whichever you need. Now I am going to add one text and image in this slide. First, I am giving the title for that slide. Custard apple is my title. Now, I can align this text. Then, I can insert one picture. Go to Insert menu and choose Picture. Choose anyone. Give Insert. Then the picture will appear here. Here, I am going to give some text. Choose text, whichever you need. I am having some text about that. I am going to copy this text. Then I get into the PowerPoint slide. Then I am going to paste that slide. So I am going to write benefits. Then I am aligning the benefits into center. Now I am going to justify this text. Now the texts are looking smart. I am choosing the first text and I am giving the animation effect. For that, I am choose the custom animation. Then I can give any effect whichever you need. Diamond effect is selected. And then click OK. Next, I am selecting the second point. Then go to add effect, give the entrance, then give the wipe. The wipe effect is appeared here. Then for each text I am going to give the different effects whichever you need. You can choose it from more effects. For this I am using the dissolve in. Then I am changing the speed of that effect. Then last one I am selecting, then giving the effect. I have chosen from more effect, choose the spin, then click OK. That effect is applied here. Then I can change the option. Already I have given on click event. Now I am changing into the with previous. Now I am going to preview that slideshow from the beginning. This appearance will be like this. Okay, so far we have seen the simple animation. Now we are going to do something advanced animation. For that I have chosen the one slide. Then go to insert menu, then click picture. Choose any picture you want. The first picture I am choosing and then adjust it with its background.
The 2 arrows is used to enlarge and minimize the slide. The 4 arrow is used for moving. Then I'm going to insert one more picture. I have chosen this, give insert. That appearance is not coincide with the background color. So that I'm going to change that effect into transition. Okay, that appearance is changed. Now I am fixing that picture. Okay. Okay, now I am going to grouping these two pictures. Right click and choose the group option. இப்போ grouping object யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும். ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறோம். Go to the file menu and save. Okay. Now I'm going to insert the picture. நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பிக்சரை இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இப்போது இதில் ஒரு க்ளவுடை கொண்டு வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, க்ளவுடு செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு சன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு இன்சர்ட் சன் ஆல்சோ. Go to the picture, select sun picture, then insert. இப்போ சைஸ் வந்து எனக்கு லார்ஜர் சைஸில் இருக்குது. ஐ எம் அட்ஜஸ்டிங் தட். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரைட் கார்னரில் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ க்ளவுடு சன்னு எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு. இப்போது இந்த பிக்சரை காப்பி பண்ணுறோம். காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறோம். ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பி ஆப்ஷன், ரைட் கிளிக்லேயே பேஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும். அதாவது 2 or more பிக்சர்ஸாக எடுக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு இதை க்ராப் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரை க்ராப் பண்ணிடுறோம். ஓகே, அதை ஹைட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் மோர் பீஸை நான் க்ராப் பண்ணி எடுக்கிறேன். இந்த க்ராப் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா ஃபார்மேட்டில் ரைட் கார்னரில் க்ராப்னு இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, இதை சென்ட் டு பேக் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு எனக்கு செட் ஆகும். இந்த ரெண்டு பீஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேம் சைஸுக்கு கொண்டு வரேன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பிக்சரை கட் பண்ணுறோம். கட் பண்ணுறோன்னா இங்கே க்ராப்பிங் எஃபெக்ட். செகண்டையும் க்ராப் பண்ணி எடுக்கிறோம். சென்ட் டு பேக் இல்லைன்னா பிரிங் டு ஃபார்வர்ட் கொடுத்து செட் பண்ணிக்கலாம். தென் தேர்ட் பிக்சர், தென் ஃபோர்த் பிக்சர். இப்போது இதெல்லாம் கொண்டு வந்து செட் பண்ணி பார்க்குறோம். இதெல்லாம் கரெக்டாக செட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ 3 லேயர்ஸாக செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்.
Okay, likewise second, third and fourth. We are hiding that original picture. இப்போ இந்த பீஸ் எல்லாத்தையும் குரூப்பிங் பண்ணுறோம். நாளையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குரூப் கொடுக்குறோம். தென் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரை க்ராப் பண்ண பிக்சரை கொண்டு வந்து இங்கே செட் பண்ணுறோம். ஃபார்மேட்டுக்கு போயிட்டு பிரிங் ஃப்ரண்ட் ஆர் சென்ட் டு பேக் கொடுத்து நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். bring to front. Then fourth one. Okay. Then we are selecting that first picture. Go to animations, custom animation, then we will give the effect. அந்த பிளான்ட்டு க்ரோ ஆகி வர மாதிரி நம்ம ஒரு அப்பியரன்ஸை கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கான இஃபெக்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன். வைப் இஃபெக்டை கொடுக்குறேன். வைப் இஃபெக்ட்டுங்கும் பொழுது கிரவுண்ட்லேருந்து க்ரோயிங் வர மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்பீடையும் ஸ்லோவாக வைக்கிறேன். அப்போ தான் அந்த அப்பியரன்ஸ் எனக்கு ஸ்லோவாக அப்பியர் ஆகும். We will give the same effect to 3 more pictures. And ஸ்பீடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம், அனிமேஷன் எஃபெக்டையும் செட் பண்ணுறோம். ஆட் எஃபெக்ட் போயிட்டு என்ட்ரன்ஸில் வைப் எஃபெக்டை சூஸ் பண்ணி ஸ்பீடை ஸ்லோ பண்ணி செட் பண்ணிக்கிறோம். 4 பிக்சர்ஸ்க்குமே சேமாக தான் செட் பண்ணிக்கிறோம். இதை ஒன் அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு வர்றதுக்காக இந்த மவுஸ் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் இருக்கிறத ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீவியஸ்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம். அதன் அப்போ ஒரு பிக்சர் வந்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் பிக்சர் நமக்கு அந்த இஃபெக்டில் செட் ஆகி வரும். அப்போ தான் 1 by 1 நமக்கு அந்த பிக்சர் வந்து அப்பியர் ஆகும். ஓகே, இப்போ ஒரு ப்ரிவ்யூ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் பண்ணதுக்கான ப்ரிவ்யூ நமக்கு இப்போ வந்துட்டுருக்கு. இப்போ இந்த சீட்லேருந்து எப்படி ஜெர்மினேட் ஆகி வருதுன்றதுக்கு மட்டும் நம்ம ஒரு இஃபெக்டர் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. நெக்ஸ்ட் இந்த க்ளவுடுக்கும் சன்னுக்கும் ஒரு இஃபெக்டை கொடுக்க போகிறோம். இப்போ சன்னை சூஸ் பண்ணிவிட்டு சன்னு ஸ்பின் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? அதனால் என்ட்ரன்ஸில் போயிட்டு மோர் இஃபெக்ட்ஸில் ஸ்பின் இஃபெக்டை கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸ்லோ அப்படிங்கும் பொழுது ஸ்லோவாக அது ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கு 360 டிகிரியில். தென் we are going to give the effect to cloud. க்ளவுட்லேருந்து ரெயின் வர மாதிரி ஒரு பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெயினுக்கு இங்கே ஒரு ஷேப்பில் போய் ஆரோஸை சூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்சர்ட் மெனு, ஷேப்ஸு, arrows. arrows சூஸ் பண்ணிட்டோம். பட் அந்த ஆரோ வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்குது. So that we are going to change its weight and color. அதை ஒரு டேஷஸ் ஆரோவாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஆரோவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போயும் அது தின்னாக இருக்கிறதுனால we are going to change its weight. First you have to select that. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷேப் அவுட்லைன் போயிட்டு
கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்போ தான் டார்க்கனாக நமக்கு தெரியுது. வெயிட்டை சூஸ் பண்ணி வெயிட்டை வந்து லார்ஜர் பாயிண்ட்டுக்கு வைக்கிறோம், செட் பண்ணுறோம். தென் டேஷஸ்க்கு போய் டாட்டட் லைன்ஸையும் சூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, சூஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ இது உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும். அதையே காப்பி பண்ணி நிறைய ஆரோஸாக எடுக்கிறோம். ஓகே, இட் இஸ் எனஃப். இப்போ இந்த ஆரோஸை மூவ் பண்ணி வைக்கிறோம். எனக்கு எந்த பிளேஸில் வேணுமோ அங்கே நான் மூவ் பண்ணுறேன். ஒரு ஆரோவாக எடுத்து மூவ் பண்ணி பிளேஸு செட் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போது எல்லா ஆரோஸையும் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓல்டு ஒன் இருக்கிறத டெலீட் பண்ணுறோம். இப்போ இது எனக்கு வேணாம் அப்படிங்கிறப்ப நான் அதை டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போது இந்த ஆரோஸ் எல்லாத்தையும் குரூப்பிங் பண்ணி எஃபெக்ட் கொடுக்கும்பொழுது தான் எல்லா ஆரோஸையும் சூஸ் பண்ணி குரூப்பிங் பண்ண போகிறோம். ரைட் கிளிக், சூஸ் குரூப். இதுக்கான எஃபெக்ட் எக்ஸிட்டில் போயிட்டு பீக் அவுட். ஸோ இந்த மாதிரி போகும். பட் இது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லையா, அதனால் அதோடய ஸ்பீடை நான் கம்மி பண்ணணும். வெரி ஸ்லோ கொடுக்கும்பொழுது எனக்கு ஸ்லோவாக போகுது. இப்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மழை வரணும் அப்படின்றதுனால இதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சன்னு ஸ்பின் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் க்ளவுட்லேருந்து மழை வருது, தென் இந்த சீட்லேருந்து ஜெர்மினேட் ஆகி ஒரு பிளான்ட் வருது. அதுக்காக நான் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறேன். எது ஃபஸ்ட்டு வரணும் செகண்ட் வரணுன்றதை நான் ஆர்டர் வைஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சன்னு, நெக்ஸ்ட்டு க்ளவுடு, ரெயின், நெக்ஸ்ட்டு இந்த 4 பிக்சர்ஸும் எனக்கு வரணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ளே ஆகுதா? தென் ஒரு செடியாக வரும். ஓகே, டன். இப்போது இதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்கணும்னா, ஸோ இன்சர்ட் போயிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் germination of seed
அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன். ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்லைடில் தேங்க்யூ ஸ்லைட். இப்போ என்னெல்லாம் அனிமேட் பண்ணுமோ அதை ஸ்லைட் ஷோ போயிட்டு ஃப்ரம் த பிகினிங் கொடுக்கும்பொழுது எனக்கு அப்படியே எல்லாமே ப்ளே ஆகும். நான் கொடுத்த எஃபெக்ட் எல்லாம் இந்த இடத்துல வரும். Thank you.